کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا، ان میں اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں اس کام کے لیے بھی چنا جو کام اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے لیا کرتا تھا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. கண்ணிமிக்க பெரியார்களே, சோதரர்களே, அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஏராளமான அருட்கொடைகளை நம் பேரிலே பொழிந்திருக்கின்றான். அவ்வாறு நமக்கு அருளப்பட்ட அருட்கொடைகளிலே மிகப்பெரிய அருட்கொடை, எந்த உயர்ந்த வேலைக்காக வேண்டி அல்லாஹ் தன்னுடைய பரிசுத்தமான நபிமார்களை உலகத்தில் அனுப்பினானோ, எந்த உயர்ந்த வேலையை அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய இமாமுல் அம்பியா ஹஜ்ரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டு வாங்கினானோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த வேலைக்காக வேண்டி அல்லாஹ் நம்மை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டானே, இது அல்லாஹ் நம் பேரிலே சொரிந்த மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கின்றது. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कहाँ थे, कैसे थे दावत में लगने से पहले, और हमारी क्या हैसियत थी, हमारा क्या मुकाम था, हर एक को मालूम है। बकौल मौलाना अबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, हम पता नहीं कौन सी गंदी नाली में पड़े हुए थे। ये मौलाना के अल्फाज हैं तकरीबन। हम पता नहीं कौन सी गंदी नाली में पड़े हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उठाया और इतना ऊंचा किया कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने घर वालों के अंदर, मोहल्ले वालों के अंदर, बस्ती वालों के अंदर, पता नहीं बीसियों, सैकड़ों, हजारों अफराद के अंदर अल्लाह ने इस दावत की वजह से हमारी अजमत को बिठा दिया और हमारे दर्जे को अल्लाह ने बुलंद करा दिया उनकी निगाहों में। நாம் இந்த வேலையில ஈடுபடுவதற்கு முன்பாக யாராக இருந்தோம், என்னவாக இருந்தோம், எந்த அந்தஸ்தில் இருந்தோம் என்பதை நாம் எல்லோரும் விளங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். மௌலானா உபைதுல்லா சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய வார்த்தைகள் படி நாம் எந்த அசுத்தமான கால்வாய்களில் உழன்று கொண்டிருந்தோம், ஏறக்குறைய இது அவர்களுடைய வார்த்தைகளாக இருந்தது. இது நமக்கு தெரியும். இந்த முபாரக்கான உயர்ந்த உழைப்பிலே அல்லாஹ் நம்மை ஈடுபடுத்தினான். இந்த உழைப்பின் காரணமாக அல்லாஹ் நமக்கு நம்முடைய வீட்டிலே, மஹல்லாவிலே, மஸ்ஜிதிலே, நம்முடைய ஊரிலே நமக்கு அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கின்றான். இந்த வேலையின் காரணமாகத்தான் அது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़बान क़ल्ब को नक्कारा खुदा समझो। उर्दू में एक शेर का मिसरा है, ज़बान क़ल्ब को नक्कारा खुदा समझो। लोगों की दरमियान में जो बातचीत होती है और लोग जो हमारे बारे में जिसके बारे में कहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से गोया ऐलान है। अल्लाह की तरफ से वो ऐलान है। एक अजीब हदीस पाक का मफ़हूम सुना बुजुर्गों से कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं। वो फरिश्ते आते हैं तहक़ीक़ करने के लिए, मालूम करने के लिए कि इस मरने वाले के बारे में लोग क्या कहते हैं, इस मरने वाले के बारे में लोग क्या कहते हैं। और देखते हैं कि माशाअल्लाह लोग उसको याद कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और लोग जो है उसके जाने पर अफसोस कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी चला गया जो माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार था, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला था। एक ऐसा आदमी था जिसके ज़रिए से सैकड़ों, हज़ारों आदमियों को फ़ायदा पहुँचता था। उसके ये दाई हैं, वो पक्का दाई था, और उसके ज़रिए से इतने लोग बन गए, उनके अंदर इस्लाम का, दीन का जज्बा बन गया, दीन पर चलने वाले बन गए। वो दीन का ऐसा दाई था कि उसने पूरी दुनिया में जाकर चलत फिरत करके मेहनत की। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तबलीग का गोया दीवाना बना हुआ था, अल्लाह से उसका ताल्लुक़ था, लोग उससे खुश हैं, अब लोग उसके जाने पर रो रहे हैं। फरिश्ते जाकर अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, उस बंदे के बारे में लोग तारीफ़ कर रहे हैं और उसके जाने पर अफसोस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजबत, वाजिब हो गई। इसके बिल मुकाबिल एक आदमी का इंतकाल हुआ। अब उसके इंतकाल पर फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ताला भेजता है उनको। वो फरिश्ते आकर तहक़ीक़ करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो आदमी अच्छा हुआ चला गया, उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता था, अब ये चला गया। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब उसका जाना ही अच्छा है, ना कोई अफसोस है, ना कोई गम है, लेकिन जाने पर लोग खुश हैं, इसके बिलमुकाबिल जाने में खुश हैं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरिश्ते जाकर कहते हैं
کہ فلاں آدمی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجبت، اس نے واجب کر لیا۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میرے دوست بزرگوں، پہلے آدمی نے جنت کو واجب کر لیا، پہلے آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے آدمی کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ மக்களுக்கு மத்தியிலே யாரை பற்றியாவது வார்த்தைகள் பேசப்படுகின்றது என்றால் இது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து என்பதாக நினைவுங்கள். உருதுவுடைய ஒரு கவிதையின் ஒரு சாராம்சமாக இருக்கின்றது. இது அவர்கள் சொல்லுவதல்ல, இது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து சொல்ல வைக்கப்படுகின்றது. இதே தொடர்பாக ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஹதீஸுடைய கருத்திலே ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு மனிதன் இறந்து விடுவானேயானால் அல்லாஹ் தஆலா மலக்குகளை அனுப்புகின்றான், இந்த மனிதனை பற்றி மக்கள் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சென்று பார்த்து வாருங்கள் என்பதாக. அந்த மனிதனை பற்றி மக்கள் எல்லோரும் புகழ் வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிக நல்ல மனிதனாக இருந்தார், தஹஜ்ஜுத் தொழக்கூடியவராக இருந்தார், மக்களுடன் இரக்கம் காட்டக்கூடியவராக இருந்தார், மக்களுடைய தீன் இல்லாத வாழ்க்கை பற்றி இவர் மிகவும் கவலைப்படக்கூடியவராக இருந்தார், அலையக்கூடியவராக இருந்தார், இவர் தப்லீகுடைய பைத்தியக்காரராக இருந்தார், பல நாடுகளிலே சுற்றி அலைந்து பாடுபட்டார், இவர் காரணமாக பல மக்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைத்தது, மக்கள் தீன் இஸ்லாத்திய வாழ்க்கையின் பக்கம் தன்னுடைய கவனங்களை திருப்பிக் கொண்டார்கள். இவ்வாறெல்லாம் புகழ் வார்த்தைகளை கூறுவதை கேட்ட மலக்குமார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே சென்று, யா அல்லாஹ், இந்த அடியானை பற்றி இவர்கள் இவ்வாறு பேசிக் கொள்கின்றார்கள் என்பதாக. அல்லாஹ் கூறுகின்றான் வஜபத். இன்னொரு மனிதன் இறக்கின்றான், இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அல்லாஹ் மலக்குகளை அனுப்புகின்றான், இவனை பற்றி மக்கள் என்ன பேசுகின்றார்கள் சென்று பார்த்து வாருங்கள். இந்த மனிதன் சென்று விட்டது நல்லதாக ஆகிவிட்டது. இந்த மனிதனால் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய தீங்கும் கஷ்டங்களும் உருவாகி கொண்டிருந்தன. இவ்வாறு அந்த மனிதரை பற்றி பேசிக்கொள்ளும் சமயத்திலே மலக்குகள் இதை பற்றி போய் சொல்லுகின்றார்கள். அல்லாஹ் அதையும் கேட்டு சொல்லுகின்றான் வஜபத். மலக்குகள் கேட்கின்றார்கள், யா அல்லாஹ், முதல் மனிதனுக்கும் வஜபத் என்பதாக சொல்லப்பட்டது, இரண்டாவது மனிதனுக்கும் வஜபத் என்பதாக சொல்லப்பட்டது, இது என்ன அர்த்தம் என்பதாக மலக்குகள் கேட்கின்றார்கள். அல்லாஹ் கூறுகின்றான், முதல் மனிதன் இவனுடைய நல்ல அமல்களின் காரணமாக தன் பேரிலே அவன் சொர்க்கத்தை கடமையாக்கி கொண்டான். இரண்டாவது மனிதன் தன்னுடைய கெட்ட செயல்களின் காரணமாக தன் பேரிலே அவன் நரகத்தை கடமையாக்கி கொண்டான். इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दावत का काम, दीन का काम हमें दिया है और दीन की निस्बत अता फरमाई है, अल्लाह की निस्बत अता फरमाई है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितने अल्लाह वाले थे वो डरते थे जब उनको अल्लाह ने विलायत दे दी और अल्लाह ने उनको मकाम दे दिया। हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिसका जितना बड़ा अल्लाह के पास दर्जा था वो उतना ही डरने वाले भी थे। तो हम भी डरने वाले बन जाएं और हम अपनी हैसियत को याद रखें, हम अपनी पुरानी हैसियत को न भूलें कि हम कौन थे, क्या थे, कैसे थे। अल्लाह ने हमें कितना ऊंचा मकाम दे दिया। ஆக அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்கள் எல்லாம் இந்த விஷயத்தை கொண்டு பயப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். யார் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே நெருக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அல்லாஹ்வை கொண்டு பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். எத்தனை சஹாபா பெருமக்கள் இருந்தார்களோ அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல அமல்களின் காரணமாக, மற்ற செயல்பாடுகளின் காரணமாக அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் நெருங்கிக் கொண்டே சென்றார்களோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வை கொண்டு அதிகமாக அவர்கள் பயப்படக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தார்கள். ஆக கனவான்களே, நாம் நம்முடைய பழைய நிலைமையை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. நாம் என்னவாக இருந்தோம், எங்கிருந்தோம், எவ்வாறெல்லாம் இருந்தோம், அல்லாஹ் இந்த வேலையின் காரணமாக நமக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கின்றான், இதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அது நம்முடைய சிந்தனையிலே இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் இவ்வளவு பெரிய வேலை நமக்கு கொடுத்ததற்காக வேண்டி நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் பயந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். महमूद अयाज ये बहुत मैंने इतना ज़रबुल मसल बन गया कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, शेर ही गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा बादशाह और उसका गुलाम अयाज। अब बादशाह जो है गुलाम को बहुत चाहता था, चाहने की बहुत सारी वजूहात थी, उसके अंदर की इताअत थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब ये जब चाहने लगा तो दूसरे दरबारी हसद करने लगे। ये होता है जब आदमी कोई दीन का काम करता है, किसी का कुर्ब हासिल कर लेता है, या तो दुनिया के एतबार से तरक्की कर लेता है तो भी हसद होता है, या दीन के एतबार से तरक्की हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसमें भी हसद हो जाता है। हालांकि तनाफुस होना चाहिए,
तनाफुस में हसद में फर्क है। तनाफुस ये है कि जो नेकी में वो आदमी आगे बढ़ रहा है उसे देखकर हिर्स करना, तमन्ना करना कि मुझे भी इसी तरह कुर्बानियों में आगे बढ़ना है, अल्लाह के ताल्लुक में आगे बढ़ना है, लोगों के साथ नरमी बरतने में आगे बढ़ना है, खूबियों में आगे बढ़ना है, इसे तनाफुस कहते हैं। ये शरीयत में मंदूब है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। लेकिन हसद करना कि ओहो ये इतना बड़ा बन गया, इसकी बात अब चलने लगी, लोग इसकी बात को मानते हैं, मेरे दोस्त वर्गो ये हसद कहलाता है। हसद जायज़ नहीं है, हसद जायज़ नहीं, और तनाफुस जायज़ है, बल्कि वो मंदूब है अल्लाह के पास। तो मेरे दोस्त वर्गो लोग हसद करते हैं दुनिया में। महमूद கஸ்னவி ஒரு பெரிய அரசர் இருந்தார். அவரிடத்திலே ஒரு மந்திரி இருந்தார், ஒரு அடிமை இருந்தார். அவருடைய பெயர் அயாஸ். அயாசுடைய தன்மைகளை பார்த்து அரசர் மிகவும் அவர் நேசிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். அவர் அரசருக்கு மிகவும் நெருக்கமுள்ளவராகவும் ஆகிவிட்டார். இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே ஒரு காரணம், மிகவும் அவர் கட்டுப்பட்டு அரசனுடைய பேச்சுக்கு மரியாதை கொடுத்து நடக்கக்கூடியவராக இருந்தார். இதன் காரணமாக மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பொறாமை வந்துவிட்டது. ஒரு அரசன் இந்த அடிமைக்கு இவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கின்றாரே, இவ்வளவு நெருக்கத்தை பெற்றுக் கொண்டாரே என்பதாக. கனவான்ல சொல்லே, எப்பொழுது ஒரு மனிதன் உலக ரீதியிலே முன்னேறிக் கொண்டே செல்கின்றானோ இதை பார்த்தும் மக்கள் பொறாமைப்படுகின்றார்கள். தீனுடைய விஷயத்தில் யாராவது முன்னேறிவிட்டால் அதை பார்த்தும் மக்கள் பொறாமைப்படுகின்றார்கள். ஆனால் இஸ்லாத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? போட்டி போட்டுக்கொண்டு முன்னேறுவது, அதற்கு தனாஃபுஸ் என்று சொல்லுவார்கள். இதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லாஹ் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். ஆஹா, இவர் தீனில் இவ்வளவு முன்னேறிவிட்டாரே, இவர் இவ்வளவு அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெற்றுக் கொண்டாரே, இவர் தியாகத்தில் இவ்வளவு முன்னேறிவிட்டாரே, அல்லாஹ் இவருடைய பேச்சை மக்கள் இவ்வளவு கேட்கின்றாரே, இவரிடத்தில் இவ்வளவு பணிவும் இவரிடத்திலே தாழ்ந்து நடக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கின்றதே, எனக்கும் இது போன்ற தன்மைகள் வந்தால் நன்றாக இருக்குமே, நானும் இதற்கு முயற்சி செய்யலாமே என்பதாக அவர் தியாகத்தில் முன்னேறுவது இது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லாஹ் அதை ஏற்கக்கூடியதாக இருக்கின்றான். இதற்கு மாறாக ஆகா இவன் இவ்வாறு முன்னேறிக் கொண்டே செல்கின்றானே, உலக ரீதியில் ஆகட்டும் தீனுடைய ரீதியில் ஆகட்டும் முன்னேறக்கூடியவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவது இருக்கின்றதே, இது ஹசத் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி இல்லை. तो महमूद के चाहने पर अयाज से लोग हसद करने लगे। अब कान भरा बादशाह के पास जाकर, यूं कहा कि जहां बना ये जो अयाज है ना, ये जो है रोजाना आपके दरबार से जाता है तो ये बहुत कुछ ले जाता है, इसने बहुत सारे हीरे जवाहरात जमा कर लिए और इसने बहुत कुछ कर लिया, आपके चाहने से ये फायदा उठा रहा है, बहुत आपके दरबार से गलत फायदा उठा रहा है, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने दलील पेश की। दलील ये पेश की, चुनांचे आप देखेंगे कि ये जब घर में जाता है तो उसके घर में दाखिल होते ही वो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उस कमरे में ये जाता है, घर के अंदर नहीं जाता, जो दरबार से ले जाता है वहां ले जा करके रख देता है। और उसकी आदत भी थी, एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, घर में दाखिल होने से पहले उस कमरे में जाता, थोड़ी देर वहां रह करके फिर उसके बाद घर में दाखिल होता था। ये दलील पेश की। अब बादशाह ने पहले तो सुनी को अनसुनी कर दिया, लेकिन जब बार बार ये बात आने लगी, तहकीक करने के लिए बादशाह एक मरतबे अयाज के पीछे पीछे चला गया। अयाज दरबार से पहुंचा ही था और अपने कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इतने में बादशाह भी पहुंच गया। अब थोड़ी देर के बाद वो कमरा खोलकर जब वापस आया अयाज, तो बादशाह ने कहा, देखो तुम क्या कर रहे थे, दरवाजा खोलो, अब तक क्या कर रहे थे? उसने कहा, जहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास लोग गलत बात कहते हैं, मेरा एक मामूली सा छोटा सा कमरा है, आप इसमें कोई चीज़ नहीं पाएंगे। बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं समझा। बाज़ मौके पर राज की बातें होती हैं, वो अल्लाह के लिए होती हैं, उसे कहना आदमी पसंद नहीं करता। अब वो नहीं, उसने बहुत कहा लेकिन बादशाह ने नहीं माना, उसे शक भी आ गया, जो लोग कहते हैं वो सही है, ये कमरे में क्यों जाता है। अब कमरा खुलवाया, कमरा खोला तो कुछ भी नहीं था उसमें। क्या था? ये कद और आईना, जिसमें पूरा जिस्म नजर आए, सर से लेकर पैर तक कद और आईना था, और बाजू में एक हुक लगा हुआ था, खूंटी लगी हुई थी। वहां एक पुराना जोड़ा, पुराना जुब्बा और एक शराई और एक जो है अमामा लटका हुआ था। उसके अलावा उसने तलाश किया, जमीन में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कुछ भी नहीं था। तो अब बादशाह ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या करते हो, रोज क्यों यहाँ आते हो?
اب اس نے کہا یہ ایک میری راز کی بات تھی, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے جب جہاں پناہ نے حکم دے دیا تو میں اجازت کرتا رہا ہوں, اس بات پر بھی مجھے تفصیل کہنا پڑے گا. یہ کہہ کر اس نے ایک عجیب بات کہی. مجھے اصل میں یہی کہنا تھا کہ جب بھی میں آپ کے دربار سے آتا ہوں تو یہ دروازہ کھول کر میں اندر جاتا ہوں, اور اندر جا کر میرے جو درباری شاہی کپڑے ہیں اسے نکال کر کے کھوٹی میں لگا دیتا ہوں, اور یہ پرانے کپڑے میں پہن لیتا ہوں, اور یہ امامہ میں باندھ لیتا ہوں. جہاں بنا آپ کو نہیں معلوم ہوگا, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ میں ایک گھاس کاٹنے والا معمولی آدمی تھا. یہی بات میں کہنا چاہتا تھا, ہماری حیثیت کیا تھی اسے ہم نہ بھولیں. میں گھاس کاٹا کرتا تھا اور میرا معمول تھا, میری معمولی حیثیت تھی. اللہ نے کرم فرما کر آپ کا قرب مجھے نصیب کر دیا. اب میں یہاں پہنچتا ہوں تو روزانہ میں اس کو یاد کرتا ہوں. کپڑے پہن کر کے, پرانے کپڑے پہن کر کے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں, تو اصل میں یہ تھا, تیری یہ حیثیت تھی, اللہ نے کرم کر دیا, تجھے محمود کے دربار میں پہنچا کر محمود کا قرب نصیب کر دیا. میں اپنی پرانی حیثیت کو یاد کرتا ہوں. میرے دوست بزرگوں, بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی نگاہ میں ایاز کی قیمت اور قدر و قیمت بہت بڑھ گئی. میرے دوست بزرگوں, اسی طریقے پر جب ہم اپنی اصلی حالت کو یاد رکھیں گے, اپنے اصل مقام کو یاد رکھیں گے, شکر کی عادت پیدا ہوگی. میرے دوست, ہم شکر کرنے والے بنیں گے. மக்கள் எல்லோரும் சென்று தவறாக அரசனிடத்திலே முறையிட்டார்கள். அரசர் அவர்களே, உங்களுடைய நெருக்கத்தை தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த அயாஸ் இருக்கின்றாரே, இவர் தங்களுடைய தர்பாரில் இருக்கக்கூடிய கசானாவில் இருக்கக்கூடிய தங்கம், வெள்ளி, வைடூரிய நாணயங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவர் தன்னுடைய வீட்டில் சென்று வைத்துக் கொள்கின்றார். அவர் வீட்டிலே நுழைவதற்கு முன்பாக ஒரு சிறு அறை இருக்கின்றது. அந்த அறையிலே சென்று அதையெல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றார் என்பதாக சொன்னார்கள். அரசர் அதை கேட்டும் கேட்காதது போன்று அது இருந்து விட்டார். ஏனென்றால் அவருடைய உள்ளத்தில் அயாஸை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது. ஆனால் மக்கள் தொடர்ந்து அவரை பற்றி முறையீடுகள் செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் ஒரு நாள் அரசரே அவரை பின்தொடர்ந்து செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார். பின்தொடர்ந்து சென்றால் அதே போன்று அந்த அயாஸ் அடிமை இருக்கின்றாரே, தன்னுடைய வீட்டிற்குள் முன்னால் இருக்கக்கூடிய அறைக்குள் நுழைந்தார். அந்த அயாசுடைய ஒரு பழக்கம் என்னவென்றால், இவர் தன்னுடைய வீட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு அங்கே ஒரு பெரிய நிலை கண்ணாடி இருக்கின்றது, அதற்கு பக்கத்திலே ஒரு கொக்கி இருக்கின்றது. அவர் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரச அந்த அவயங்களை எல்லாம், அந்த சட்டைகளை எல்லாம் கழற்றி வைத்துவிட்டு தன்னுடைய பழைய சட்டைகள், அந்த பைஜாமா, அந்த பழைய மேலங்கி, அதே போன்ற அந்த அமாமா, அவை எல்லாவற்றையும் அணிந்து கொண்டு அவர் அந்த நிலை கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு, ஓ அயாஸ், நீ யார் தெரியுமா? நீ இவ்வாறுதான் இருந்தாய், நீ இப்படிப்பட்டவனாகத்தான் இருந்தாய். இன்று அல்லாஹ் உனக்கு மெஹமூதுடைய நெருக்கத்தை கொடுத்திருக்கின்றான் என்பதாக அவர் தன்னை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். இப்பொழுது அரசர் அவரிடத்திலே நெருங்கி வந்ததற்கு, அவருடைய வீட்டிற்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த வீட்டிற்குள் என்ன இருக்கின்றது, ஏனென்றால் மக்கள் முறையீடு செய்கின்றார்களே, அதனால் அவர் சொன்னார், அரசர் அவர்களே, உங்களிடத்திலே மக்கள் இவ்வாறு தவறாக முறையீடு செய்கின்றார்கள், என்னுடைய வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை, வந்து பாருங்கள் என்பதாக கதவை திறந்து காட்டினார். மேலே கீழே அக்கம் பக்கத்திலே பார்த்தால் அதை போன்ற எந்த ஒரு பொருட்களும் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தெரியவே இல்லை. அதற்கு பிறகு கேட்டார், நீ தினந்தோறும் இந்த வீட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு முதலாவதாக நீங்க என்ன செய்கின்றாய் என்பதாக. நீ என்ன செய்கின்றாய்? அரசரிடத்தில் அவர் சொன்னார், அரசர் அவர்களே, நான் இதை சொல்லக்கூடாது என்பதாக விரும்பினேன். இது எனக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகசியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. ஆனால் தாங்கள் வற்புறுத்தியதின் பேரில் நான் என்று சொல்லுகின்றேன். நான் அன்றாடம் வருகின்றேன். நான் என்னுடைய இந்த அரச அந்த அங்கிகளை எல்லாம் கழற்றி வைத்துவிட்டு பிறகு நான் இந்த பழைய என்னுடைய உடைகளை அணிந்து கொண்டு இந்த நிலை கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு நான் என்னை பார்த்து நானே பேசிக் கொள்கின்றேன். ஓ அயாஸ், நீ என்னவாக இருந்தாய் தெரியுமா? நீ சாதாரண வைக்கோல் அறுக்கக்கூடியவனாக ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருந்தாய். அல்லாஹ் உனக்கு இன்று மெஹமூதுடைய நெருக்கத்தை கொடுத்து விட்டான் என்பதாக நான் என்னுடைய பழைய விஷயங்களை நினைத்து நான் என்னை பற்றி நான் நினைத்துக் கொள்கின்றேன் என்பதாக சொன்னார். இதை கேட்டவுடனே அரசருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் வந்து விட்டது. இவர் தன்னுடைய இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்து கூட இவ்விடத்தில் எந்த விதமான பெருமையோ அகங்காரமோ இல்லை, இவர் மிகவும் பணிவான ஒரு மனிதர் என்பதாக இப்பொழுது அரசருடைய உள்ளத்தில் அயாஸை பற்றிய இன்னும் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடிவிட்டது. मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने आज के जमाने में
انبیاء علیہم السلام کا کام ہمیں دیا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے ہمیں چنا، تو میرے دوستوں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف شکر ہو، ایک طرف ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا رحیم ہے، بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ میرے دوست بزرگوں وہ بے نیاز بھی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے اللہ کون ہے؟ وہ تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میرے دوست بزرگوں بے نیاز کا کیا مطلب؟ میرے دوست بزرگوں فرمایا، ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا، شیخ الہند رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ نرادھار ہے، وہ نرادھار ہے۔ نرادھار کے معنی کیا ہے؟ وہ میرے دوست بزرگوں کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، یہ ہے معنی نرادھار کی۔ نرادھار کے معنی کیا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں۔ اسی لیے میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ سے جہاں شکر کی ضرورت ہے وہاں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ அல்லாஹ் தஆலா இவ்வளவு பெரிய வேலை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். அன்பியா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் செய்த வேலை, ஹஜ்ரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய நியாபத், அவர்கள் விட்டு சென்ற வேலைக்கு பொறுப்பாளிகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியிருக்கின்றான். எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். ஒரு பக்கத்திலே கர்வானிலே சொல்ல இவ்வளவு பெரிய நேமத் அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருப்பதற்காக வேண்டி நாம் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அதே சமயத்திலே நாம் அதிகமாக பயப்படக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வளவு பெரிய வேலை, அல்லாஹ் தேவையற்றவன், குல் ஹுவல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு ஸமத், அல்லாஹ் தனித்தவன், அவன் தேவையற்றவன், நிராதார். உருதுவிலே ஒரு வார்த்தை, அதனுடைய தர்ஜுமா, அதனுடைய விளக்கம் என்ன? ஷேகுல் அஜீஸ் ஜக்கரியா சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள், ஷேகுல் ஹிந்த் ரஹ்மத்துல்லாஹி எழுதியிருக்கின்றார்கள், நிராதார் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால், எல்லோரும் அல்லாஹ்வுக்கு தேவை, அல்லாஹ்வுடைய தேவையுடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எல்லோருக்கும் அல்லாஹ்வுடைய தேவை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அல்லாஹ்வுக்கு யாருடைய தேவையும் இல்லை, யாருடைய தேவை இல்லாமலும் தரித்தவன் தான் அல்லாஹ் என்பதாக இதற்கு அர்த்தம் கூறுகின்றார்கள். ஆக எந்த விதமான தேவையுமற்ற அல்லாஹ் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலையை கொடுத்திருக்கின்றான். இதற்கு நாம் ஒரு பக்கத்தில் சுக்ர் செய்வது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பயந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஒரு கால் அல்லாஹ் இந்த வேலையை விட்டு நம்மை தூரமாக்கி விடக்கூடாதே என்பதாக நாம் பயந்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும். मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह बड़ा फजल करने वाला, बहुत रहीम, और वो जो है मामूली हमारी इबादतें, हम कौन हैं? गंदे हैं। कैसे गंदे हैं? बेहतरीन खाकर गंदी चीज निकालते हैं। हमारे अंदर कुछ गंदापन है, अंदरों में गंदापन है, गदलापन है, बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां, हसद की, कीने की, दोस्त की, शिर्क की, मेरे दोस्त बुजुर्गों पता नहीं गफलत की, पता नहीं कितनी बीमारियां हम अंदर मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह बहुत कबूल करने वाला, बावजूद ये कि हमारी बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमको चला रहा है। हमारे एक बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। उस जमाने में यानी खानदान अब्बासिया जो है उनकी हुकूमत बहुत फैली हुई थी। मामून रशीद के ज़माने में एक आदमी बहुत रियाया की वो का ख्याल भी करते थे। एक करिए का रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, उसने सोचा कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम क्यों ना खलीफा के दरबार में पहुँचे, बादशाह के दरबार में पहुँचे, अपनी ज़रूरत पेश करें। बीवी से राय पूछी, बीवी ने कहा बहुत अच्छा है। अब जाने की तैयारी हो गई। दजला जहां बहता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों ऐसे बड़े सिटी को जाना, लेकिन ये जो जा रहा है वो बहुत दूर का फासिला, ये करिए में रहने वाला। अब उसने सोचा बादशाह के दरबार में जा रहे हैं, कुछ तो तोहफा लेकर जाना चाहिए। बीवी ने राय दी कि बादशाह को ठंडा पानी कहाँ नसीब होता होगा। ठंडा पानी, हमारे एक कुएं का जो पानी है बहुत बेहतरीन पानी, मीठा पानी है, इसको मटके में भर करके ले जाओ, बादशाह खुश हो जाएगा। बादशाह की हैसियत से वो नावाकिफ थे, उनके यहाँ कितनी सहूलतें हैं और क्या उनके पास नेमतें हैं उसे नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। शौहर ने कबूल कर लिया,
ایک مٹکے میں پانی بھر لیا اور پانی بھر کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، باریک سا کپڑا، تاکہ وہ جو ہے گندا نہ ہو، پانی نہ جائے۔ اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ بھائی یہاں کا اور زیادہ گندا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال اس نے مٹکے کے اوپر کپڑا بھر لیا، کپڑا باندھ لیا، اب وہ سر پہ لے کر کے چل کر جا رہا ہے۔ اب دھول اور راستے میں مٹی، وہ ہوا جب چلتی تو وہ باریک کپڑا ہونے کی وجہ سے دھول جا کر کے اس کے اندر گرتا رہا، بلکہ اور زیادہ کیچڑ کی شکل ہو گئی پانی کے نیچے، اس لیے کہ باریک چھن کر وہ مٹی چھن کر کے اندر جاتا تھا۔ اب بہرحال لے گیا، اس نے دیکھا نہیں، دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس کے لیے وقت دیا۔ اب کہا کہ جہاں بنا میں اتنے دور سے آیا ہوں، آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا رکھ دو۔ اب اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے سامنے اسے اپنی درخواست پیش کی، بادشاہ نے اسے چیزیں دے دی۔ اب دیکھا کہ یہ تحفہ بھی لے کر کے آیا ہے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، تحاضوا تحابوا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ون وے ٹریفک نہ ہو بھائی، یاد رکھیں، تحفہ دینا تحفہ لینا یہ سنت ہے، دینا بھی ہے لینا بھی ہے۔ ون وے ٹریفک لینا ہی ہو، دینا نہ ہو، یہ مناسب نہیں۔ وہ بلکہ وہ حدیث کا جو ترجمہ، وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تحفہ دینا بھی ہے لینا بھی ہے، اگر لے رہے ہیں تو دینا بھی چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو بہرحال اب اس نے سوچا بھائی یہ لے کر آیا، دیکھو وزیر سے کہا نوکروں سے، دیکھو کیا لے کر کے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ کپڑا کھولا تو بدبو آ رہی تھی، کیوں؟ کوئی دن سے وہ پانی ہے اور اس کے اندر وہ مٹی پڑا ہوا۔ اب بادشاہ سمجھ گیا، اب وہ اس سے عرض بھی کیا، جہاں بنا میں جو ہے آپ کے لیے بہت بہترین پانی اپنی جگہ سے لے کر کے آیا ہوں، بہت میٹھا پانی۔ اب بادشاہ مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ اسے لے جاؤ، لے جا کر اپنے وہاں رکھ دو، یہ تو کہہ دیا لیکن اشارے سے، اور اس کے بعد کہا کہ اسے پھینک دو اور یہ گھڑا خالی کر کے اس میں ہیرے جواہرات بھر دو۔ تحفہ کیا؟ ہیرے جواہرات بدلے میں، اب وہ ہیرے جواہرات بھر کر کے لا کے دے دینا، کسی کے پاس دے دینا۔ اب نوکروں نے ایسا ہی کر دیا، پانی تو پھینک دیا اور اسے صاف کر کے اس میں ہیرے جواہرات بھر کے لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اتنا خوش، ضرورت بھی پوری ہو گئی، بلکہ اتنا بڑا تحفہ میرے معمولی پانی کے بدلے میں بادشاہ نے دیا ہے، بہت خوش ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یوں کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اسے جاتے ہوئے دجلہ کے کنارے کی طرف لے جاؤ اور کنارے تک چھوڑ کر کے آ جاؤ، اس کی بستی کی طرف چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اب یہ بادشاہ کے آدمی اسے لے گئے اور وہاں بہانے سے دجلے کی طرف لے کر کے گئے۔ دجلہ کا پانی بہترین پانی، اور میرے دوست بزرگوں ایک بہانے سے پانی بھی پلا دیا، جو دیکھا کہ ماشاءاللہ زبردست میٹھا پانی ہے۔ اپنی بے وقوفی پر، اپنی نادانی پر وہ ہنس رہا تھا اور غصہ آ رہا تھا کہ تو نے کیسی نادانی کی، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کا نہر چل رہا ہے اور میں اتنا پانی وہاں سے لے کر کے آیا، کیسی بے وقوفی میں نے کی۔ بالکل اسی طریقے پر میرے دوست بزرگوں ہمارے اعمال کی حیثیت ہے۔ خدا کی قسم، ہم جیسے گندے ہیں ویسے ہی ہمارے اعمال بھی۔ کوئی عمل شاید ہی ایسا ہو جو قابل قبول ہو۔ ہمارے دین کے کام کرنے میں جس کے ذریعے سے میرے دوست بزرگوں آدمی اللہ کا خاص تعلق والا بنتا ہے، اس کی بھی حیثیت کیا ہے ہمیں معلوم ہے، کتنا آپس میں جوڑ ہے، کتنا اللہ کے لیے محبت کرنے کی کیفیت ہے، کتنا قدردانی ہمارے پاس ہے ساتھیوں کی، ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اس کا کتنا مقام ہے ہمارے پاس، اس کو کیا ہم مقام دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کتنا ہم نے چھوٹا سمجھ رکھا ہے، یا چھوٹا سمجھ رکھا ہے یا بڑا سمجھ رکھا ہے؟ ہر ایک آدمی اگر غور کرے گا میرے دوست کو وہ گندگیاں ملیں گی، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان ہم کو چلا رہا ہے۔ ہماری اتنی ساری گندگیوں کے باوجود اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ موت تک ہمیں استقامت کی دولت سے نوازے، یہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دولت خدا نخواستہ ہمارے سے چھن نہ جائے۔ கணவன்ல சொல்ல அல்லாஹ் தஆலா மிகப்பெரிய ஒரு செல்வத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான், தாவத்திலே ஒரு உழைப்பு. நாம் அசுத்தமானவர்கள், மேலிருந்து கீழே வரையிலே அசுத்தமாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எந்த அளவுக்கு அசுத்தம்? நல்ல நல்ல உணவுகளை நாம் சாப்பிடுகின்றோம், நாம் அவைகளை அசுத்தமாக ஆக்கியதை வெளியேற்றுகின்றோம். நம்முடைய அமல்களும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக
நம்முடைய அமல்களிலும் எந்த அளவுக்கு பரிசுத்த தன்மை இருக்கின்றது. இதை நாம் நினைக்க வேண்டும், இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். நம்மிடத்தில் எவ்வளவு அசுத்தங்கள் இருக்கின்றது. அல்லாஹ் தன்னுடைய கிருபையினால் இதையெல்லாம் மூடி மறைத்து அல்லாஹ் இவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தாட்டி கொண்டிருக்கின்றார். ஒரு அரசருடைய சம்பவம் சொல்லப்பட்டது. அப்பாசியாவுடைய காந்தான் அரசாட்சி இருக்கின்றதே உலகத்தில் அதிகமாக பரவி இருந்தது. அதிலே மாமூன் என்று சொல்லக்கூடிய அரசர் ஒருவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் தன்னுடைய பிரஜைகளை பற்றி அதிகமாக கவலைப்படக்கூடியவராகவும் இருந்தார். ஒவ்வொருவரை பற்றியும் அவர் கவனிக்கக்கூடியவராகவும் இருந்தார். அந்த காலத்தில் ஒரு கிராமவாசி ஒருவர் இருந்தார். அவர் மிகவும் ஏழ்மையில் இருந்தார். அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் வந்தது, நம்முடைய அதிகமான தேவைகள் இருக்கின்றன, இந்த தேவைகள் நிறைவேறாமல் இருக்கின்றன, அரசரிடத்தில் சென்று ஏதாவது உதவி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதாக தன்னுடைய மனைவிடத்தில் அவர் அபிப்பிராயம் கேட்டார்கள். மனைவியை ஒற்றுக்கொண்டார்கள். 2 பேரும் இப்பொழுது பிரயாணம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். பிரயாணம் செய்வதற்கு முன்பாக அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு விஷயம் வந்தது, அரசரை சந்திக்க செல்கின்றோம், ஏதாவது நாம் அன்பளிப்புகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதாக. கடைசியிலே அன்பளிப்பு என்ன? நாம் அரசனுக்கு எங்கே குளிர்ந்த தண்ணீர் கிடைக்கப் போகின்றது, நம்முடைய இந்த பகுதியிலே இவ்வளவு நல்ல தண்ணீர், நல்ல சுவையான தண்ணீர் இருக்கின்றது, நாம் ஒரு பானையிலே சுவையான தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அந்த பானையிலே நிரப்பிக் கொண்டு சென்றால் குளிர்ந்த நிலையிலே நாம் இதை சன்மானமாக கொடுத்து விடலாம் என்பதாக அவர் பானையிலே தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மேலே ஒரு துணியை போட்டு மூடிக்கொண்டு செல்கின்றார். கிராமவாசி, அவருக்கு தெரியாது அரசருக்கு நல்ல நல்ல தண்ணீர், நல்ல உணவுகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன, அவருக்கு தெரியாது. இதைத்தான் பெரிய அன்பளிப்பு என்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவர் எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். இந்த அளவுக்கும் அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது. செல்லக்கூடிய விஷயம் நீளமான பாதை, அங்கே அந்த பாதையிலே அதிகமான தூசிகள் எல்லாம் இது பட்டு இந்த தண்ணீர் அசுத்தமாகும் என்ற அளவுக்கு கூட அவருக்கு உணர்வில்லை. எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டார். சென்றதற்கு பிறகு அரசரை சந்தித்தார். அரசரை சந்தித்து சொன்னார், அரசரே, நாம் உங்களுக்கு அன்பளிப்பை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்பதாக. அன்பளிப்புடைய விஷயத்திலே சொல்லப்படுகின்றது, ஒன்பே டிராபிக்காக இருக்கக்கூடாது. அன்பளிப்பு கொடுக்க வேண்டும், அன்பளிப்பை வாங்கிக் கொள்ளவே வேண்டும். யார் அன்பளிப்பு கொடுக்கின்றார்களோ வாங்கியதற்கு பிறகு நம்முடைய சக்திக்கு ஏற்றாப்போது நாம் அன்பளிப்புகளை மற்றவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கவும் வேண்டும். இதுதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக அரசர் அந்த அன்பளிப்பை பெற்றுக்கொண்டார். தன்னுடைய வேலையாட்களிடத்திலே சொன்னார், என்ன அன்பளிப்பு, போய் பாருங்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், இதை போன்று தண்ணீர் திறந்து பார்த்தால் அந்த துணி எடுத்து பார்த்தால் அதிலே துர்நாற்றம் வந்து கொண்டிருந்தது. அரசர் விளங்கிக் கொண்டார். கிராமவாசி பிறகு சொல்லிவிட்டார், இந்த தண்ணீரை வீசிவிடுங்கள். இவர் தன்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் முறையிட்டதன் காரணமாக எந்த பானை அவர் கொண்டு வந்தாரோ பானையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை வீசிவிட்டு அதிலே அதிகமாக தங்க நாணயங்களை நிரப்பி அந்த கிராமவாசிக்கு அவர் கொடுத்து அனுப்பினார். போகக்கூடிய இடத்திலே தன்னுடைய வேலையாட்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினார், இவரை சற்று அந்த ஜஜலாவுடைய நதியின் ஓரமாக அழைத்துக் கொண்டு செல்லுங்கள் என்பதாக. அதே போன்று அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்கள். அந்த இருவருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். நாம் ஒரு சாதாரண தண்ணீர் கொண்டு வந்தோம், ஆனால் நமக்கு இவ்வளவு தங்க நாணயங்கள் அன்பளிப்பாக கிடைத்து விட்டது என்பதாக சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய சமயத்திலே அந்த வேலையாட்கள் அவரை அந்த ஜஜலாவுடைய நதியின் ஓரமாக அழைத்துக் கொண்டு சென்று அவரை சற்று உட்கார வைத்து அந்த தண்ணீரையும் குடிக்க வைத்து விட்டார்கள். தண்ணீரை குடித்ததற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது, நாம் கொண்டு வந்த தண்ணீர் என்ன தண்ணீர், அரசனுடைய தர்பாரிலே, அரசனுடைய இந்த நாட்டிலே இவ்வளவு அழகான சுவையுள்ள தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதாக அவருக்கு மிகவும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் உண்டாகிவிட்டது. நாம் என்ன தண்ணீரை கொடுத்தோம், அரசருக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்ணீரை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதாக. கனவான்களை சொல்லி இந்த உதாரணத்தை கூறுகின்றார்கள். இதே போன்று தான் கனவான்களை சொல்லி நாம் நம்முடைய அமல்களை அல்லாஹ்விற்கு நாம் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய அமல்களுடைய நிலை என்ன, இது அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு தகுதி உள்ளதாக நாம் இந்த அமல்களை அல்லாஹ்விடத்தில் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமா? இதில் எவ்வளவு குறைபாடுகள், இதிலே எவ்வளவு தவறுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அல்லாஹு தஆலா இவைகளை ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லாஹ் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு கிருபையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கனவான்களை சொல்லி, ஆனால் நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி உள்ளதாக இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் நாம் இந்த அமல்களில் இவ்வளவு குறை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். தாவத் என்ற முபாரக்கான உழைப்பிலே அல்லாஹ் நம்மை ஈடுபடுத்தியிருக்கின்றார். இந்த தாவத்திலே வேலையை நாம் எப்படி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? நம்முடைய சாட்சிகளிடத்தில் நாம் எவ்வளவுக்கு பணிவாக நடக்கின்றோமா? நம்மிடத்தில் எவ்வளவு பொறாமை, மமதை, நம்மிடத்தில் எவ்வளவு கெடுதிகள்,
எவ்வளவு கெடுதிகள் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவை எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் மூடி மறைத்து கொண்டிருக்கின்றான். நம்முடைய சாட்சிகளை அனுசரித்து நாம் செல்லுகின்றோமா, அவருடைய குறைகளை நாம் மறைக்கின்றோமா என்று பார்த்தால் நாம் செய்யக்கூடிய தாவத்தின் வேலையிலும் நாம் மிகப்பெரிய குறைபாடுகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட நிலையிலே கனவானி சொல்லி நாம் அல்லாஹ்வுக்கு அதிகமாக பயப்பட வேண்டும். அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட வேலையிலே நம்மை ஈடுபடுத்தியும் நாம் அந்த வேலைக்கு சரியான முறைப்படி நாம் இதனுடைய கடமையை நிறைவேற்றாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதாக நாம் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारे पुराने साथी चीन चिल्ला दिए हुए उस जमाने के, उनकी दुआओं का हम नतीजा हैं, हम उनकी कदर करने वाले बने. अब वो बेचारे अपने हालात की वजह से किसी वजह से इस वक्त में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ का हम नतीजा है, ये कभी हमारे जहनों से न निकले. उनके लिए हम दुआएं करें. वो बेचारे कैसे अंदर से घुलते होंगे, कैसे अल्लाह से मांगते होंगे, अल्लाह को मालूम है, उनको मालूम है. मेरे दोस्त बुजुर्गों, हालात आते जरूर हैं, लेकिन हालात से हमें मुतासिर नहीं होना है. यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या हालात नहीं आए, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर मौके पर उन्होंने जो सब्र किया है, उसकी वजह से अल्लाह ने जो उनका दर्जा बना दिया है. मेरे दोस्त, वो हमारे जहनों में हो. हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन हालात का हल दावत ही है. इज्तिमाई आमाल, इज्तिमाई हालात या इंफरादी हालात, जो भी हालात हमारे ऊपर आए, उसका हल सिर्फ दावत ही दावत है. ये हमारे अंदर ऐसा यकीन बैठ जाए कि हम हालात से मुतासिर हुए बगैर अल्लाह ताला की इस दीन की काम को, जिम्मेदारी को पूरा भी करने वाले बने. और रो रो कर अल्लाह ने जो हमें हथियार दुआ का दिया है, उस दुआ के हथियार को हम अच्छी तरह इस्तेमाल करके अल्लाह ताला से मांगे. आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह वो हालात सीधे हो जाएंगे. लेकिन दावत के काम को न छोड़ें, अल्लाह से मांगे. अल्लाह ताला इसके जरिए से बड़े बड़े दर्जात हमको नसीब करेगा. நம்மை அல்லாஹ் இந்த தாவத்திலே முபாரக்கான வேலையில் ஈடுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்றால், நம்முடைய அந்த பழைய சாட்சிகள் யார் 4 மாதங்கள் அந்த காலத்திலே தியாகங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்களோ, அவர்களுடைய தியாகத்திரிய பிரதிபலிப்பில் தான் நாம் இன்று நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தாவத்திரிய உழைப்பிலே. ஆக நாம் அவர்களை மறந்துவிடவே கூடாது. நம்முடைய உள்ளங்களில் அவர்கள் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் ஏதோ காரணத்தினால் இந்த வேலையை விட்டு சற்று முன்பின் ஆகியிருக்கின்றார்கள் என்றால், அவர்களுடைய கண்ணியத்திலே, அவர்களுடைய அந்தஸ்திலே நம்முடைய உள்ளத்தில் எந்த விதமான குறைபாடும் நாம் கொண்டு வந்துவிடக் கூடாது. கனமான சகல பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு அல்லாஹ் தாவத்தில் தான் வைத்திருக்கின்றார். நிலைமைகள் வரும், கஷ்டங்கள் வரும், சோதனைகள் வரும். இந்த கஷ்டங்கள் சோதனைகள் எல்லாம் வரக்கூடிய சமயத்திலே நாம் இவைகளை எல்லாம் பார்க்காமல், நமக்கு வரக்கூடிய இந்த கஷ்டங்கள் சிரமங்களுக்கு தாவத்தில் தான் இதற்கு பரிகாரம், இதனுடைய தீர்வு தாவத்தில் தான் அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் என்பதாக நாம் தாவத்திரிய வேலையிலே நாம் எந்த குறைபாடும் செய்யாமல் தாவத்திரிய வேலையிலே நாம் நம்முடைய தியாகங்களை முன்னேற்றிக் கொண்டே செல்ல வேண்டும். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா எப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய சோதனைகளை எல்லாம் கொடுத்தான். ஒவ்வொரு சோதனை வரக்கூடிய சமயத்திலும் அவர்கள் பொறுமையாக இருந்து ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹ்வுக்கு நிறைவேற்றிய கடமைகளை நிறைவேற்றி அவர்கள் பொறுமையை மேற்கொண்ட காரணத்தினால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கின்றார். ஆக கனவான்ல சொல்லி சோதனைகள் நிச்சயமாக வரும். அந்த சமயத்தில் நாம் தாவத்திலே வேலையில் எந்த விதமான குறைபாடு செய்யாமல் நாம் தியாகங்கள் கொடுத்து முன்னேறி கொண்டே செல்ல வேண்டும். बच्चे को बाज मौके पर नोश देते हैं पीछे से, काय के लिए? उसका रोना पसंद आता है, उसके रोने को पसंद करते हैं. बच्चा जब रोता है तो अच्छा लगता है. हमारे मौलाना मस्सा पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फारसी का वो शेर पढ़कर बहुत अजीब अंदाज से समझाया करते थे. खुशनुमाया ना रहा है शबहाए तो, अरे तेरा रात का रोना मुझे बहुत पसंद है. अल्लाह ताला इसलिए रुलाते हैं अपने बाज बंदों को कि ये रोता रहे, अल्लाह को वो बात पसंद है. अगर हालात दुरुस्त हो गए, वो कहाँ से रोएगा? इससे मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह के चाहने की अलामत है कि अल्लाह ताला हमको रुलाना चाहते हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों. मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह की तरफ से देन समझकर हम जमे हुए हों दावत के काम में और अल्लाह से रो रो कर मांग रहे हों, ताकि अल्लाह ताला मौत तक इस्तिकामत के साथ हमें जमे रहने की तौफीक अता फरमाए. क्या हमें नियत करेंगे इंशाअल्लाह क्वांटिटी के एतबार से भी तरक्की करें, कुर्बानी में आगे बढ़े और दुआ और अल्लाह से ताल्लुक के एतबार से भी हमारी तरक्की हो. मौत पता नहीं कब आ जाएगी, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाएगा, जाना पड़ेगा.
जाने से पहले पहले मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह से हमारा ताल्लुक सही बन जाए, इसकी हमें सबको कोशिश करना है, इसकी नीयत करनी है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जितनी बातें कल शाम से हुई हैं उन सब बातों को हमें ले जाना है। मस्जिदवार जमात के वो साथी जो किसी वजह से नहीं आ सके चिल्ला तीन चिल्ला देने के बावजूद, और वो साथी जो अभी 3 दिन में चल रहे हैं और माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उन तक ये तकाजे रखना है। और हमने जो इरादे किए हैं पैदल जमातों के एतबार से, बैरों के एतबार से, मस्तूरात के एतबार से, जितने हमने इरादे किए हैं उन इरादों को इंशाअल्लाह पूरा करने की हमें नियत करना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। சில சமயத்திலே நாம் குழந்தையை கிள்ளி விடுகின்றோம். கிள்ளியதற்கு பிறகு நம்முடைய ஆர்வம் என்ன? அந்த குழந்தையுடைய அழுகையை நாம் பார்த்து ரசிப்பதற்காக வேண்டி நாம் கிள்ளுகின்றோம். உண்மையிலே குழந்தை கிள்ளுவது எதற்காக வேண்டி? அந்த அழுகையை கேட்பதற்காக வேண்டி. இதே போன்று தான் கனவாந்த சூழலே அல்லாஹ் தஆலா சில அடியார்களுடைய அழுகையை விரும்புகின்றான். அவர்களுடைய நிலைமைகளை சீர்படுத்தி விட்டால் பிறகு இவன் அழமாட்டான். இவருடைய அழுகை அல்லாஹ்வுக்கு மிக பிரியமானதாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அல்லாஹ் தஆலா சீக்கிரமாக அவருடைய நிலைமைகளை சீர்படுத்தி கொடுப்பதில்லை. ஆக கனவானிலே இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் வந்தால் நாம் இது அல்லாஹ் என்னை கொண்டு பொருந்திக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதற்கு அடையாளமாக நினைத்து நாம் தாவத்திரிய வேலை விட்டு விலகுவதற்கு பதிலாக தாவத்திரிய வேலையை தான் நாம் ஸ்திரமாக இருந்து நாம் தியாகங்களை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும், தியாகத்திலே முன்னேறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதுதான் கரவான் சொல்லி இதற்கு அடையாளமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய தாவத்திலே நாம் ஸ்திரமாக இருக்கலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்விற்காக துஆ செய்யலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். கனவான் சொல்லி நேற்றிலிருந்து இதுவரையிலே எத்தனை விஷயங்களை நாம் கேட்டோமோ, பெண்கள் விஷயமாக, மஸ்ஜித்வாருடைய அடிப்படையிலே விஷயங்கள், தியாகத்திலே விஷயங்கள், எத்தனை விஷயங்கள் நேற்று இதுவரைக்கும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோமோ இவைகளை எல்லாம் நாம் நல்ல விதமாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிகளிலே நாம் இதிலே ஸ்திரமாவதற்கும் முன்னேறுவதற்கும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏதோ காரணத்தினால் இன்று இவர்கள் இந்த ஜோடியிலே யாரெல்லாம் நம்முடைய பள்ளி மஸ்ஜித்வார் ஜமாத் வரவில்லையோ, இன்னும் யார் இப்பொழுது 3-4 ஜமாத்துகளில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் எப்படி முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லோரிடத்திலும் இந்த தகாதாக்களை வைத்து அவர்களுக்கு முன்பாக இந்த தகாதாக்களில் அவர்களை ஈடுபடுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். எல்லாரும் செய்யலாமா? इंशाअल्लाह। तकाजे पूरा करने में जरूरतें आगे पीछे होंगी, जरूरत है। एक आदमी को प्यास लगी, ऐलान करते नहीं फिरता कि भाई मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। जाता है जहाँ पानी होता है वहाँ पानी लेकर के पी लेता है, प्यास बुझ जाती है। भूख लग गई, ऐलान करता नहीं फिरता, फिर मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। वो खाने की जरूरत जहाँ पूरी हो सकती है जाता है, घर वालों से कहता है भाई खाना निकालो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खा लेता है। ऐसे ही निकाह भी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जितनी जरूरतों को हम सादगी के साथ मुख्तसर लाएंगे, वो बचे हुए पैसों को राह खुदा में इलाह कलिमतुल्लाह के लिए हम खर्च कर सकेंगे। एक निकाह भी इस वक्त में है, निकाह सादगी के साथ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो निकाह बरकत वाला है जिसमें कम से कम खर्च हो और हरज हो, हरज भी कम हो, खर्च भी कम हो। मेरे दोस्त, वो बरकत वाला निकाह है। यह हदीस पाक का मफ़हूम है। इसलिए जो है अपने निकाह को सादगी के साथ करना है, सारी ज़रूरतों को सादगी के साथ पूरा करना है, ताकि बचे हुए पैसे को जमा करने के बजाय, जमा करने के लिए नहीं, बखील बनने के लिए नहीं, बल्कि वो बचे हुए पैसों से अल्लाह के रास्ते की मेहनत को, कुर्बानी को हम आगे बढ़ाकर उसमें खर्च करने वाले बन जाएं। இப்பொழுது தேவைகளை தீனுடைய தகாதாக்களை நிறைவேற்றக்கூடிய சமயத்திலே நமக்கு சில தேவைகள் வரலாம். அந்த தேவைகளை நாம் எவ்வளவு எளிமையாக நிறைவேற்ற வேண்டுமோ நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு தாகம் இருக்கிறதா, தாகம் 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 என்று சொல்வது கிடையாது. அவன் நேராக செல்கின்றான், எங்கே தண்ணீர் இருக்கின்றது தண்ணீரை எடுத்து குடித்துக் கொள்கின்றான். இதே போன்று தான் பசி எடுக்கிற மனிதன் அவன் எங்கே உணவு கிடைக்குமோ அங்கே சென்றவன் உணவு சாப்பிட்டுக் கொள்கின்றான், அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தியவனாக. இதே போன்று கனவாந்திரர்களே, நிக்காஹ் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஹதீஸிலே கருத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த நிக்கா பர்க்கத்துடைய நிக்கா, எந்த நிக்காவிலே செலவுகள் குறைவாக இருக்கின்றது, அதிலே முயற்சிகளும் அதிலே நம்முடைய ஈடுபாடும் குறைவாக இருக்கின்றதோ அதுதான் பர்க்கத்துள்ள நிக்கா என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆக நம்முடைய தேவைகளை அல்லாஹ் நமக்குள் வைத்திருக்கின்றான். இந்த தேவைகளிலே ஆக சுருக்கத்திற்கும் சுருக்கமாக நம்முடைய தேவைகளை இதிலே ஈடுபடுத்தி மீதி இருக்கக்கூடிய பணத்தையும் நேரத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே புறப்பட வேண்டும். இப்போது நிக்கா இருக்கின்றது, அல்லாஹ் அதே போன்ற பர்க்கத்தா, அதே போன்ற எளிமையான முறையிலே அல்லாஹ் நிக்கா செய்வது, அல்லாஹ் நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய காரணங்களிலே நடக்கக்கூடிய நிக்காவையும் எளிமையான முறையிலே அல்லாஹ் தஆலா நடத்தாட்டுவதற்காக அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ்